ఆయన మనదికి ఎందుకు మాట్లాడతాడే? ఆయన ఆల్రెడీ వలస పోయాడు ఉత్తరప్రదేశ్కి. ఇంకా నెక్స్ట్ బండి సంజయ్ కూడా అక్కడనే వలస పోవాల్సి వస్తుంది. కిషన్ రెడ్డి అయితే ఏది మాట్లాడాడు, మునిగి రాళ్ళు కొడతాడు ఎవరికైనా తగలని అని, నీళ్ళలో మునిగి. ఒక నిమిషం. ఆలోచన చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు పార్టీతో మాట్లాడినాము. ఇప్పుడు నిన్నమన్న ఆయన ఎలా మీటింగ్కి వచ్చినా వాళ్ళు ఫిరాయించినట్టుగా అనిపించింది. నేను మాట్లాడాను కదా ఇది అంతేదో బాగానే ఉన్నట్టు ఉందని. సిబిఐ దెబ్బకే అన్నీ దిగిపోయినాయి. అక్కడ అందరు సపోర్ట్ చేసిరు ఆ రోజు అక్కడ ఓపెన్గానే బయటకు వచ్చి మాట్లాడాను కదా వెంకటరాజు, నువ్వు చూడలే? ఏదా పెంచడానికి అభ్యంతరం లేదంటుండు. అదేనా అంటే మోడీకి అనుకూలంగానే ఉన్నాడు కదా. ఎట్లా లేదు అట్లా మాట్లాడలే. 24% ఉంది, ఎన్నైనా పెంచుకొని మాకు నచ్చినట్టే ఉంది, సమ్మగా ఉంది మోడీ పెట్టిన లడ్డు అన్నాడు ఆయన. ఎస్, మేము పార్టీ డిమాండ్ చేసింది ఆల్రెడీ మా వాళ్ళు మాట్లాడినారు. ఖర్గే గారు చెప్పారు 2023 బిల్లు వచ్చినప్పుడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఈ మహిళా కోటాలలో బీసీల కోటా కూడా ఉండాల్సిందే, కోటాలో సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే అని చెప్పి లోక్సభలో సోనియా గాంధీ గారే మాట్లాడారు. మా స్టాండ్ అదే, ఈ ఉమెన్ రిజర్వేషన్లో బీసీ రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయాలనేది మా డిమాండ్. మేము ఆ మాట కట్టుబడి ఉన్నాం. సిడబ్ల్యూసీలో కూడా స్పష్టంగా ఈ అంశం చర్చకు వచ్చింది. పార్టీ ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంది. तो आर्थिक परिस्थिति 10 साल का ले लो, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से पूरा लेके एवरेज कर दे के एक ले लो। 5 उंगली एक साथ नहीं रहता, जो कमजोर है उसको मदद देना है। क्यों रिजर्वेशन दिए हम लोग? लेवल प्लेइंग फील्ड इज नॉट इक्वल बिटवीन अमंग SCs, STs and others. They have to give more and more. So now my point is that south population is less. अब ज्यादा दे दो, बड़ापन दिखाओ। अब गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश क्यों गए, किस लिए गए? तो मोदी जी से यही कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं 5 उंगली बराबर नहीं है, मैं भी मान लेता हूं। इकोनॉमिक इज क्राइटेरिया। आप जो तरीका से जो करना चाह रहे हैं, जो जिसको जो देना चाहता है, इकोनॉमिक इंडेक्स लेके उसी हिसाब से बना दो बोल रहे। तो जब हर बार नहीं, 10 इयर्स प्रो रेटा ले लो, 10 इयर्स का पूरा लेके एवरेज करो और 25 साल को फिर दोबारा करेंगे ना डिलिमिटेशन, तब भी ये 25 साल का पूरा ले लो इकोनॉमिक स्टेटस इंडेक्स। और पिछले 25 साल जो किया 2009 में डिलिमिटेशन लागू हुआ ना, तब से लेके आज तक पूरा कैलकुलेट कर दो। ये 15-16 साल में जितना है, आगे जब जो तारीख से जो अमल करना चाहते हैं वहां तक आप इंडेक्स ले लेके उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर दो। नहीं है तो जैसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को जो स्पेशल प्रिविलेज दिए, स्मॉलर स्टेट एंड सदर्न स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेज दे दो। 25 साल के लिए ये स्पेशल प्रिविलेज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जो यूनियन टेरिटरीज को आज जो स्पेशल प्रिविलेज है, छोटे राज्यों को और सदर्न साउथ स्टेट्स को वही प्रिविलेज दे दो 25 साल के लिए। उसके बाद देखेंगे 25 साल के बाद जो होता है, तब क्या करना है, कैसे करना है, तब लोग तय करेंगे। प्रमोद जी, अभी जरूर अभी इसीलिए आपको इकट्ठा कर ले रहा हूँ। पहले पत्रकार मित्रों ने साथ दे दिए ना, तो आगे हम क्या रणनीति तय करेंगे हम बोलेंगे। तो इसीलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो तरीका से मोदी जी हमको अन्याय करना चाहता है वो ठीक नहीं है, हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जो हमारे MP लोग, इसीलिए मल्लू रवि जी, जितने भी हमारे MP लोग हैं, लोकसभा में दिखाएंगे। जब तेलंगाना हासिल नहीं किए तब केशव राव जी से लेकर बहुत सारे लोग लोकसभा में, विवेक जी, राजगोपाल रेड्डी जी, सुखेंद्र रेड्डी जी,
जितने सारे पोन्नम प्रभाकर जी आई है ना पेपर स्प्रे स्टार, सो हमारे ताकत दिखा के तेलंगाना हासिल किए ना, आगे वही जिम्मेदारी चामले किरण और मल्लू रवि जी लेंगे। सबका चर्चा हो रहा है तो इसीलिए मैं वो सब चर्चा चल रहा है अभी जो ऑल पार्टी जो मीटिंग होने वाले है, जो बीएसी स्पीकर साहब ने बीएसी जो बुलाएंगे तब उसमें बात कर लेंगे। अभी छोटे राज्यों को भी इकट्ठा करना है। उस दिन हम जो चेन्नई में हमारा मीटिंग हुआ था, पंजाब मान भी आया था, पंजाब मुख्यमंत्री जी, खाली साउथ स्टेट्स का नहीं है, छोटा राज्यों का भी ये मामला है, मुद्दा है। तो छोटा राज्य और साउथ मिले तो हमारे ताकत बढ़ जाएंगे। जब हमारा ताकत भी हम कैसा बिल पास करते वो भी देखेंगे। అందుకే కిషన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు నీకు కూడా నేను చెప్పింది అదే, దేశ స్వతంత్రం వచ్చినాక మహిళలకు పురుషులతో పాటు సమానమైన ఓటు హక్కు ఇచ్చింది మేమే, స్థానిక సంస్థలల్లో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది మేమే, లోక్సభలో రాజ్యసభలో మహిళా బిల్లులు, అసెంబ్లీలో లోక్సభలో బిల్లు పాస్ చేసింది మేమే. ఇన్ని పనులు మేం చేసిన తర్వాత ఈరోజు కిషన్ రెడ్డి గారు 60 ఏళ్ళు మీరే ఉన్నారు, 60 ఏళ్ళు ఇవన్నీ చేసినాం స్వామి. మా పార్టీకి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి కాడి నుంచి సోనియా గాంధీ వరకు అధ్యక్షురాలుగా నియమించుకున్నాము. రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, గవర్నరు, స్పీకరు అందరు మహిళలకు ఇచ్చిన మీ 60 ఏళ్ళ మేము, మీరు 46 ఏళ్ళ మీ పార్టీకి ఒక్క మహిళా అధ్యక్షురాలనైనా నియమించుకున్నారా కిషన్ రెడ్డి గారు? ఒక్కసారి దీనికి జవాబు చెప్పండి. జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ అనే ఒక పదవి ఉంటుంది, తెలుసు కదా, నరేంద్ర మోడీ గారు ఉండేవాళ్ళు అంతకుముందు ప్రమోద్ మహాజన్ ఉండేవాడు జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ అని, వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉండేటోళ్ళు. జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ అనే పదవి ఒక మహిళకి ఎప్పుడైనా భారతీయ జనతా పార్టీలు ఇచ్చిండ్రా? మహిళలకు వాళ్ళు, మహిళలు అంటేనే ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులు వాళ్ళ ఉద్దేశంలో. మహిళల్ని చిన్న చూపు చూడడమే భారతీయ జనతా పార్టీ లక్షణము, అవలక్షణము. నేను దేశానికే అన్యాయం జరుగుద్దని చెప్తున్నాను. నేను పార్టీలకు కాదు, దేశ ప్రజల మధ్యలో అంతరం పెరిగినప్పుడు ఆ దేశానికే నష్టం చేకూరుస్తుంది. దేశ ప్రజలకందరికీ అన్యాయం జరుగుతుంది. నేను 140 కోట్ల ప్రజల తరఫున ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్నా. మీరు చేస్తున్న దాంట్లో తప్పులేమునో ఎత్తి చూపించిన. చిన్న రాష్ట్రాలకు ఎట్లా నష్టం జరుగుతుంది, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఎట్లా నష్టం జరుగుద్ది, దక్షిణాదిలో ఉన్న దళితులకు, ఆదివాసులకు ఎట్లా నష్టం జరుగుతుంది, మహిళలకు ఎట్లా నష్టం జరుగుతుంది, ఈ అన్ని నష్టాలు కూడితే దేశానికి ఎట్లా అన్యాయం జరుగుతుంది, నష్టం జరుగుతుందో దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యానే నేను మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు ఒక ఇండివిజువల్ ఆర్ ఒక ఏరియా కోసం నేను మాట్లాడట్లేదు. నేను దేశం యొక్క, ఎందుకంటే స్వతంత్రం తెచ్చింది మేము, రాజ్యాంగం ఇచ్చింది మేము, రిజర్వేషన్లు దళితులకు, ఆదివాసీల నుంచి, ఎస్టీల నుంచి మహిళల వరకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది మేము. ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన జిమ్మేదారి కూడా మాకే ఉంది. ఆ ఆలోచనతోనే ఈరోజు మీ అందరికి చెప్తున్నాం, మీరు కూడా భాగస్వాములే. ఇప్పుడు